प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि व्रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि धन्वावदु तद्वक्तारमवदु अवदुभान् अवदुवक्तारम् ॐ शां दशां गणपतिहुं नभामहे कविं कविना नवमस्रवस्तवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदः आनुस्वण्णं नोदविश्रीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतिमूर्धये नमः। अस्त्रेणां सम्प्रोक्षया सामान्यार्घ्य अर्घ्यजलेन अस्त्रेणां सम्प्रोक्षया नवशेन कुण्डस्याः ॐ घं गणपत्यासनाय नमः ॐ घं गणपतिमूर्तये नमः ॐ घा महागणपते नमः ॐ घा विद्यालयनाय नमः ॐ घां नेत्रेभ्यो नमः हरिद्राविघ्नेश्वरमूर्तये नमः। तस्मिन् आवाह्ये आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन दिग्बन्धन नववे नमः ॐ घां गणाध्यक्षाय नमः ॐ घां बालचन्द्राय नमः ॐ घां गजाननाय नमः ॐ घां वक्रतुण्डाय नमः ॐ घां शूर्पकर्णाय नमः ॐ घां हेरन्दाय नमः ॐ घां स्कन्धाकर्षाय नमः ॐ घां स्कन्दपूर्वजाय नमः। हरिद्राविघ्नेश्वरमूर्तये नमः। नानाविध दिव्य परिवार पत्रपुष्पं समर्पयामि। நமக்கு இடர்பாடில் வாராத வண்ணம் சகலவிதமான செல்வமிக்க யோகமிக்க பெருவாழ்வோடு வாழ்வதற்காக மகா சங்கல்பம். எல்லோரும் முதல்ல விநாயகப் பெருமான் வழிபாடு பண்ணீங்க. விநாயகரை குட்டிங்க. ஓம் சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணுஜம் போதராய ஏகதந்தாய விக்ன விநாசனி சிவசுதாய ஸ்ரீ வரத மூர்த்தயே நமோ நமக. அடுத்ததாக உங்களுடைய தாய் தந்தையரை வணங்குங்க. அம்மையை அப்பா உப்பிலாமணி அன்பனில் விளைந்தாரமுதேன் பொய்மையே பெருக்கி பொழுதனை சுருக்கும் ஒழுத்தலை பொலியானி நனக்கு செம்மகையாய சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபுரம் வருணமூர்த்தகே நமः ஓம் கம் ஆத்மசத்வாய நமः ஓம் கம் ஆத்மசத்வாவதிஹி பிரம்மணே நமः ஓம் கம் வித்யாதத்வாய நமः ஓம் கம் வித்யாதத்வாவதிஹி விஷ்ணவே நமः ஓம் கம் சிவதத்வாய நமः ஓம் கம் சிவதத்வாவதிஹி ருத்ராய நமः ஓம் கம் தட்சிணே நந்தனே நமः வாமே மகாகாலமூர்த்தயே நமः சுரூபஸ்ரீ மகா அபாம் பிரதே மகரவாகனாய நமः गणावती रामपुत्रराजा ही महादेवराजा ही महा ओं ह्रीं पिंगाही महा ओं ह्रीं यमुना ही महा ओं ह्रीं सरस्वती महा ओं ह्रीं नर्मदा ही महा ओं ह्रीं सिंधवी महा ओं ह्रीं कावेरी महा ओं ह्रीं तुंगभद्राय महा ओं ह्रीं ताम्रवर्णी महा ओं ह्रीं सप्तकोटी नदीमूर्त्यासनाय महा सर्वावतार संपूज्या ओं गंगासी यमुने शिव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेष्मिन् सन्निधिं गुरु गौतमी सीता तुंगभद्रा प्रधानका कंडकश्री श्वेता प्रवेगवतहे नमः ओं महाप्रिय प्रस्तुर प्रस्तुर घोरघोर तनरुभ तनरुभ गग प्रजग प्रजग गह गह महा महा कातके कातके पंतके पंतके ओं महाप्रिय अस्त्राधी नमः अस्त्रदेवता श्री वर्णदेवताभ्यो नमः। वाद्यं दुर्वाक्रापयामि जपदक्षिण मनोघोरप्रियंतं मधुप्रवशं प्रति महा ओंकार शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आरोग्यमस्तु यजमान्य गोत्रगोत्राणि अभिगस्त्रस्तु षण्मङ्गलानि दिवबन्धु यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थक्षेमाय पुनरागमनाय च पूर्वे नमः पूर्वे इन्द्राक्षे दक्षिणे नमः पश्चिमे नमः उत्तरे मधोराय नमः भूमादेवी नमः आकाशवाणी नमः
पूजा मण्डपशुद्ध्यर्थं पूजा द्रव्यशुद्ध्यर्थम् आचार्य यजमानस्य अर्कजलेन वस्त्रेण सम्प्रोक्षज। ओम नर्दनाय नमः। ओम गां अष्टनागमूर्ति नमः। ओम गां नागदेवताय नमः। नागत्तिक्कु मेले 8 सिंहासनम। ओम सिंहासनाय नमः। वैराग्य सिंहाय नमः। अववैराग्य सिंहाय नमः। असिंहाय नमः। घोरसिंहाय नमः। ओम मगासिंहासनाय नमः। सिंहासनमूर्ति नमः। सिंहासनत्तिक्कु मेले 8 गजासनम। ओम गजासनाय नमः। गजासनमूर्तये नमः। गजासनमूर्त्यासनाय नमः। गजासनत्तिक्कु मेले 8 योगासनम। ओम योगासनाय नमः। योगासनमूर्ति नमः। ओम योगासनमूर्त्यासनाय नमः। योगासनत्तिक्कु मेले பத்மாசனம் 1000 இதழுடைய தாமரையாசனம். ஓம் காம் பத்மாசனாய நமக. ஓம் பத்மாசனமூர்த்தி நமக. ஓம் காம் பத்மாசனமூர்த்தி நமக. பத்மாசனத்துக்கு மேலே எம்பெருமானுடைய வாகனமாகி சொனவாகனம். ஓம் சொனவாகனமூர்த்தி நமக. ஓம் காம் சொனவாகனமூர்த்தியாசனாய நமக. அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகி நமக்கெல்லாம் அருள்பாலித்து கொண்டிருக்கின்ற மகா காலபைரவ பெருமான் இப்பொழுது சுனவாகனத்தின் மேல் எழுந்தருள இருக்கின்றார். முதல் பைரவர் எம்பெருமான் 8 பைரவர். ஒரு வாழ்க்கையில் ரஜினிகாந்த் சொன்னது போல வாழ்க்கையில் 8 8ஆக பிரிச்சுக்கணும். அப்போ 8 8 64 பைரவர் பைரவ பெருமான் அம்சம். அந்த 64 பைரவர் அம்சமாகிய பைரவ பெருமான் முதல் பைரவர் அசிதாங்க பைரவர். அந்த அசிதாங்க பைரவர் வாகனம் அன்னவாகனம். ஒரு பைரவருக்கு ஒரு வாகனம். நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருப்போம், பைரவருக்கு நாய் தான் வாகனம் வச்சுருப்போம். 8 பைரவருக்கு 8 வாகனம். அந்த அசிதாங்க பைரவருக்கு அன்னவாகனம். அவருக்கு மனைவி பிராமி. கணவன் மட்டும் செயல்பட முடியாது, சிவன் மட்டும் இந்த உலகத்தை செயல்பட முடியாது. சக்தி இருந்தால்தான் இந்த உலகத்தை இயக்க முடியும். அதே போல் குடும்பத்தில் கணவனும் மனைவி இருந்தால்தான் குடும்பம் இயங்கும். மனைவி இல்லை, ஒரு வாரம் ஊருக்கு போயிட்டாங்கன்னா அந்த குடும்பம் பார்த்திங்கன்னா வீடாக இருக்காது. அப்போது மனைவி தான், சக்தி தான் முக்கியம். அப்போது அந்த பைரவபெருமான் சக்தி, அஷ்டாங்க பைரவருக்கு சக்தியானவள் பிராமி சக்தி. அந்த பைரவருக்கு அதிபதி குரு பகவான். எம்பெருமானி முதலில் ஸ்ரீ அஷ்டாங்க பைரவபெருமானி ஆவாகனம் செய்கின்றோம். ஓம் ஸ்ரீ அஷ்டாங்க பைரவமூர்த்தயே நமः. त्रिनेत्रं वरदं शान्तं कुण्डमाला विभूषितं श्वेतवर्णं कृपामूर्तिं भैरवं दुर्गोज्ज्वलं कथा कपालसंयुक्तं कुमारं च दिगम्बरं दानपात्रं च शङ्खं च अक्षमाघाकमण्डलं नागयज्ञोपवीतं च दारिणं सुशोभितो. ॐ ब्राह्मं शक्तिसहितं हंसारूढं स्वरूपिणं सर्वाभीष्टफलप्रदं என்ற போது நமக்கு உடனாக இருப்பவர் சண்ட பைரவர். அவருக்கு வாகனம் மயில் வாகனம். இன்று செவ்வாய்க்கிழமை முருகனுக்கு அதிபதி முருகப்பெருமான். அந்த முருகப்பெருமானுக்குரிய எம்பெருமானுக்கு மயில் வாகனம். சக்தி வடிவம் கௌமாரி சக்தி. செவ்வாய்க்கிழமையில் சண்ட பைரவ பெருமான் வழிபாடு செய்தோமானால் திருமணமாகவர்களுக்கெல்லாம் திருமணம் கைகூடும். செவ்வாய் தோஷம் விளங்கும். யாருக்காவது செவ்வாய் தோஷம் இருந்தால் முருகப்பெருமான் வழிபாடு செய்தால் செவ்வாய் தோஷம் விளங்கும். மயிலுக்கு இறை கொடுத்தோம்னா மயில் நம்ம கொடுக்கின்ற போது நம்மளை ஏற இறங்க அப்படி அண்ணாந்து பார்த்ததுனாக்க அந்த தோஷம் விலகிவிடும். அந்த அதிபதியானவர், செவ்வாய்க்கு அதிபதியானவர் மயில் வாகனம். எம்பெருமான் சண்ட பைரவர். சக்தியானவர் கௌமாரி சக்தி. ओम श्री महाशंडभैरवमूर्तये नमः. त्रिनेत्रं वरदं शान्तं कुमारं च दिगम्बरं धनुर्बाणं च विप्र. கோபம். இந்த ஆண்டு குரோதி வருஷம். குரோதினாக்கா சண்டை சச்சரவு, கோபம் அதிகமாக இருக்கும். இந்த ஆண்டு பார்த்திங்கன்னாக்கா நிறைய கொள்ளை வெட்டு குத்து தான் அதிகமாக இருக்கும். இந்த ஆண்டுடைய பலன். தங்கம் விலை அதிகமாக இருக்கும். தங்கம் இந்த 60,000 விற்கிறதுனாக்க டபுளா கூட விற்கலாம், சொல்ல முடியாது. தங்கம் விலை இந்த வருஷம் அதிகம். அதே போல் இந்த ஆண்டு நமக்கு அந்த இடர்பாடுலாம் வராமல் சண்டை சச்சரவுகள் வராத வண்ணம் குரோத பைரவர் ஆகிய அந்த குரோத பைரவர் வணங்கி
குரோத பைரவருக்கு வாகனம் கருட வாகனம். அவருக்கு சக்தி வைஷ்ணவி சக்தி. அதிபதி சனி பகவான். அந்த குரோதன பைரவனை வழிபாடு செய்தோமானால் சனி பகவான் நமக்கு இடர்பாடுகள் வாராத வண்ணம் நமக்கு 7 சனி, அஷ்டம சனி, அஷ்டாத்து சனி, பாத சனி, கண்ட சனி என்று சொல்லக்கூடிய சனி பகவானால் இடர்பாடுகள் வாராத நம்ம காத்து ரட்சிக்க அந்த குரோத பைரவ பெருமானை ஆவாகனம் செய்கின்றோம். ஓம் ஸ்ரீ குரோதன பைரவமூர்த்தயே நமः. திரிநேத்திரம் நரசம் சாந்தம் குமாரம் ச திகம்பரம். வாகனம் குதிரை வாகனம். அவருக்கு சக்தி வாராகி. அந்த உன்மத்த பைரவ பெருமான் வழிபாடு செய்தோமானால் நமக்கு வாழ்க்கை குபேர சம்பத்து தருவார்கள். குபேரனுக்கு அதிபதி குதிரை வாகனம். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் 7 குதிரை 5 குதிரை வச்சிருப்பாங்க. ஆஃபீஸில் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குபேரனுக்குரிய வாகனம் குதிரை வாகனம். அவருடைய சக்தி பார்த்தீங்கன்னா வாராகி. வாராகி வழிபாடு பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வேணாலும் கொடுப்போம். பஞ்சமி தினத்தில் வாராகி வழிபாடு பண்ணோம் நமக்கு கேட்டதெல்லாம் கொடுக்குற வாராகி தேவி. அந்த உன்மத்த பைரவ பெருமான வழிபாடு செய்து வாராகி தேவி அவருக்கு அதிபதி புத பகவான். புத பகவானை வழிபாடு செய்தோம்னா நமக்கு கல்வி ஞானம் பெருகும். குழந்தைகள் கல்வி ஞானம் பெருகும் மற்றும் வியாபாரம் தொழில் அபிவிருத்தி அமோகமாக இருக்கும். பைரவ பெருமானிடத்தில் தினந்தோறும் யாரெல்லாம் சாவியை கொண்டு வந்து காலையில் வச்சுட்டு கடை திறந்தீங்கன்னா வியாபாரம் அமோகமாக இருக்கும். அதே போல் கடையை மூடிட்டு சாவி கொண்டு அந்த பைரவன் வச்சு எடுத்து போனீங்கன்னா கடைக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பார். காசியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கடைக்காரும் அந்த சாவியை கொண்டாந்து அந்த பைரவரிடத்திலும் காசி விஸ்வநாதர் கொண்டாந்து வச்சுட்டு போவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா வியாபாரம் அமோகமாக இருக்கும். அந்த வியாபாரத்துக்கு அதிபதி புத பகவான், கல்விக்கு அதிபதி புத பகவான். அந்த உன்மத்த பைரவ பெருமானை ஸ்ரீ வாராகி தேவி வணங்கி எம்பெருமானை வழிபாடு செய்யும். கபாலத்தை கையில் எழுந்திருக்கக்கூடியவர். அவருக்கு வாகனம் யானை வாகனம். சக்தி இந்திராணி. அந்த கபால பைரவ பெருமானை வழிபாடு செய்தோமானால் சந்திரன் நமக்கு இந்திரபோகத்தை தருவார், செல்வத்தை கொடுப்பார். அதே போல கணவன் மனைவி ஒற்றுமை. சந்திர பகவானை வழிபாடு செய்தோமானால் கணவன் மனைவி ஒற்றுமையாக இருப்பார்கள். அழகான மனைவி தருவார். அந்த சந்திர பகவானை அந்த வழிபாடு செய்கின்ற சந்திரனுக்கு அதிபதி கபால பைரவ பெருமான். அவர் யானை வாகனம், இந்திராணி சக்தி. அந்த பைரவ பெருமான் வழிபாடு செய்தோமான இந்திரபோகத்தையும் நமக்கு சகலவிதமான செல்வத்தையும் தரக்கூடியவர் என்று சொல்லி எல்லோருக்கும் வறுமை நீங்கி இந்திர பதவி தர வேண்டும் என்று அந்த ஸ்ரீ கபால பைரவ பெருமானை வணங்குகின்றோம். ஓம் ஸ்ரீ மகாரூபஸ்ய கபால பைரவமூர்த்தயே நமः. வாகனம் சிம்ம வாகனம். அவருக்கு சக்தி சாமுண்டி. இந்த பைரவ பெருமானுக்கு அதிபதி கேது பகவான். ராகு பகவான் செல்வத்தை வாரி வாரி கொடுப்பார். கேது பகவான் செல்வத்தை கொடுக்கறத தடுப்பார். ஏன் தடுக்கிறாருன்னா செல்வம் அதிக சேர சேர துன்பம், செல்வம் அதிக சேர சேர நம்முடைய வாழ்க்கை வீணாக போயிடும். அப்போது தலைகாலம் இல்லாமல் ஆடுவோம், சாமி வணங்க மாட்டோம், அப்பா அம்மா மதிக்க மாட்டோம், மண்சாலை மதிக்க மாட்டோம். அப்போ வேறு வழியில் போயிடும். அப்போ கேது பகவான் செல்வத்தை குறைத்து அந்த எம்பெருமானுடைய சிவபெருமானுடைய திருவுருளை பெற்று மீண்டும் பிறவா நெறியை தரக்கூடியவர் கேது பகவான். அவருக்கு வாகனமாகிய சிங்க வாகனம் சாமுண்டீஸ்வர சக்தி. அனைவருக்கும் மீண்டும் பிறவா நெறியை பெற்று சகலவிதமான யோகமிக்க சிவ பெருமானுடைய திருவுருளை பெற வேண்டி பீஷ்ண பைரவ பெருமானை வழிபாடு செய்யும். அவர் நமக்கு திஷ்ட சக்திகள் எல்லாம் அழிப்பதற்காகவும் ஆணவம் கண்மம் மாய என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய உடம்பில் இருக்கின்ற நம்ம உடம்புக்குள்ளே அசுர சக்தியில் இருக்கின்றது. அந்த சக்தி அந்த ஆணவம் கண்மம் மாய மூன்றையும் அகற்றுவதற்காக சம்ஹார பைரவன். அவருக்கு வாகனம் நாய் வாகனம். அவருக்கு சக்தி சண்டிகை சக்தி. அதிபதி ராகு பகவான்.
ராகு பகவானை அவருக்கு அதிபதியானவர். அந்த ராகு பகவான் செல்வத்தை தாராளமாக கொடுப்பார். செல்வம் நமக்கு வந்தாலும் அளவோடு செலவு செய்து நமக்கு இடர்பாடுகள் வராத வண்ணம் அந்த நன்றி குணத்தோடு வாழ்வதற்காக நம்முடைய உடலில் உள்ள அனைத்து தீய சக்திகளெல்லாம் அடக்குவதற்காக, இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து தீய சக்திகளும் அடக்குவதற்காக ஸ்ரீ மகா காலபைரவாய் சங்கார பைரவ பெருமானை வழிபாடு செய்கின்றோம். அவருக்கு வாகனம் நாய் வாகனம் சண்டிகா சக்தி. பிரதானமாக நம்ம ஆலயத்தில் உள்ள மகா காலபைரவ பெருமான் இப்பொழுது பிரதானமாக இருக்கின்ற மகா காலபைரவ பெருமான் ஆவாகனம் செய்கின்றோம். ஓம் த்ரயம்பகம் வசாமஹே சுகந்திம் புஷ்டிவர்தனம் உர்வாருகமிவ பந்தனான் பிரத்யாக்ஷீயமாம்ருதாத். நமஸ்தே அஸ்து பகவன் விஸ்வேஸ்வராய மகாதேவாய த்ரியம்பகாய த்ரிபுராந்தகாய त्रिकाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय गणीलकण्ठाय पृथ्वीन्द्रयाय सर्वेश्वराय तथा श्रीमन्महादेवाय ते नमो नमः। तत्पुरुषाय विद्महे सुरवाहनाय धीमहि तन्नो भैरवः प्रचोदयात्। ओम बं भैरवाय नमः। ओम श्री महाकालभैरवस्वामिन्यै नमः। ओम गानान्ताय नमः। ओम धर्माय नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम वैराग्याय नमः। ओम ऐश्वर्याय नमः। पद्माय नमः। पद्मश्रवरी महा। ओम श्री महाकालभैरवस्वामिन्यै नमः। आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन दिग्बंधन नवकुंडन दालत्रिके दीनमुद्रानुद्वाह आवाह्य आवाहयामि ध्यायामि आसनं नायगात्रे मगा कालभैरवाय मगा सरसं बोध्यामि। ओम गां सरसं बोध्यामि। ओम गां ज्वालय मणि बोध्यामि। ओम गां सेगां बोध्यामि। ओम गां वामनेत्रं बोध्यामि। ओम गां दक्षिणेत्रं बोध्यामि। ओम गां वामकर्णं बोध्यामि। ओम गां दक्षिणकर्णं बोध्यामि। ओम गं नास्यं बोध्यामि। ओम गं कौवच्चौवाय बोध्यामि। ओम नीलकंठ भैरवाय नमः। ओम बं विशालाक्ष भैरवाय नमः। ओम बं मर्दान्त भैरवाय नमः। ओम बं मंदकृष्ण भैरवाय नमः। ओम बं सुदानंद भैरवाय नमः। ओम बं अचंत भैरवाय नमः। ओम बं केसर भैरवाय नमः। ओम बं संहार भैरवाय नमः। ओम बं विश्वारू भैरवाय नमः। ओम बं नानारू भैरवाय नमः। ओम बं परम भैरवाय नमः। ओम बं दंडकर्ण भैरवाय नमः। ओम बं सुधापात्र भैरवाय नमः। ओम बं கிரீட भैरवाय नमः। ओम बं उन्मत्त भैरवाय नमः. இருக்கின்றோம். அந்த குழந்தை வளர வளர நமக்கு கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கும். அப்போ மண்டல பூர்த்தி என்று சொன்னால் கும்பாபிஷேகத்தில் செய்ய முடியாத தடைப்பட்ட வேலைகள் எல்லாம் அந்த மண்டல பூர்த்திக்குள்ள பூர்த்தி பண்ணுறது மண்டல பூர்த்தி. இந்த பக்த கோடிகள் தேவார்த்திகளாகிய திருக்கோயில் வருகின்ற உபயதாரர்கள் மூலமாக சிறப்பான முறையில் எங்கள் வைரப்பெருமானுக்கு அந்த வெயில் தாக்கம் குறைவதற்காக மேலே ஓடு போட்டிருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதான் மண்டல பூர்த்தி. இந்த வைரப்பெருமானுக்கு எப்படி நீங்கள் நிழல் கொடுத்தீங்களோ உங்களுக்கு நிழலாக இருப்பார் வைரப்பெருமான். அந்த சங்கு என்பது பாக விமோசனம். சங்கு பார்த்தீங்கன்னா பெருமாள் கையில் பாண்டி சங்கு இருக்கும். இது இடம்புரி சங்கு. மேலே இருக்குது வலம்புரி சங்கு. அப்போ 1,00,000 இடம்புரி சங்கு கடலில் பிறந்ததுனால ஒரு சங்கு ஒரு வலம்புரி சங்கு பிறக்கும். 1,00,000 சங்கு கடலில் பிறந்ததுனால இடம்புரி சங்கு, வலம்புரி சங்கு ஒரு சங்கு தான் பிறக்கும். 1 கோடி வலம்புரி சங்கு பிறந்தனால ஒரு பாண்டி சங்கு பிறக்கும். பெருமாள் வச்சிருக்கிறாரு கையிலான சங்கு பிறக்கும். அப்போ அந்த சங்கினாலே அபிஷேகம் செய்தோம்னா நமக்கு பாவ விமோசனம். எவ்வளோ பாவம் செய்தாலும் விமோசனம் ஆகிடும். அதுக்காக நாளே புதுசாக பாவம் பண்ணக்கூடாது. அந்த பாவ விமோசனம். அப்போ சங்குக்கு பெருமை அதிகம். ஒரு சங்கு வீட்டில் இருந்ததுனாக்கா லட்சுமி கடாட்சம், லட்சுமி செல்வம் இருந்து கொண்டே இருக்கும். எல்லோரும் வீட்டிலும் வலம்புரி சங்கு வீட்டில் இருந்ததுனாக்க லட்சுமி நிரந்தரமாக வாசம் செய்வார். வலம்புரி சங்கு வீட்டில் இருக்கணும். வீட்டில் பூஜை செய்யும்போது சாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணலாம். இல்லை பீரோவுடைய பூஜை அறையில் வலம்புரி சங்கு வீட்டில் வச்சுட்டீங்கன்னாக்கா நிரந்தரமாக லட்சுமி வீட்டில் இருப்பாள். அப்போது ஆண்டாள் கேட்குற ஏ சங்கு, பெருமாள் எம்பெருமான் நாராயணன் வாயில் வச்சு ஊதுறாரு இல்லையா, ஊதுகின்ற போது அவருடைய வாய் உதடு எப்படி இருந்தது?
மெதுவாக இருந்ததா தித்திப்பாக இருந்ததா எப்படி இருந்ததுன்னு ஆண்டாள் தங்க கேட்குறாங்க. இப்போ ஆண்டாள் போய் மகாலட்சுமி கேட்க முடியாது. நீ வந்து பெருமாள் மொத்தம் கொடுத்து எப்படி கொடுத்துன்னு மகாலட்சுமி போய் ஆண்டாள் கேட்டாங்கன்னா சண்டை தான் வரும். அப்போ தங்க கேட்குறாங்க, தங்கு சொல்ல மாட்டாங்க. அப்போ தங்குக்கு வந்து அவ்வளோ பெருமை. அந்த தங்குக்கு பூஜை முடிந்த உடனே உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் ஒரு பங்கு கொடுப்பாங்க. நீங்கள் வளமாக கொண்டு வந்து சாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணலாம். ஒரு சங்கு கொடுத்தோம்னா 25 ரூபா கோயிலுக்கு கட்டணும். சங்கு உங்களுக்கு கிடையாது. இப்போ சங்கு கோயிலுக்கு தான் நான் கொண்டு வந்தேன், எங்கள் ஊர் கோயிலில் நான் கொண்டு வந்தேன். சங்கு உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம். 25 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் கையால் கொண்டு வந்து சாமி போட்டு நாங்கள் வாங்கி அபிஷேகம் சாமிக்கு பண்ணுவோம். அதில் வச்சுருக்கின்ற அரிசி வந்து உங்களுக்கு சேரும். நீங்கள் வீட்டில் கொண்டு போய் அந்த அரிசி பானையில் போடலாம், அந்த பீரோவில் வைக்கலாம். அரிசி வந்து உங்களுக்கு அன்னபூர்ணி கடாட்சம், நிரந்தரமாக சாப்பாட்டு பஞ்சம் இல்லாமல் இருக்கும். லட்சுமி கடாட்சம் பெருக்கும். ஏன்னா லட்சுமி வாசம் செய்த அரிசி இல்லையா, அதனால் அந்த லட்சுமி கடாட்சம் பெருக்கும். வேண்டுமருவர் 25 ரூபா கொடுத்து வரிசையாக கொடுப்பாங்க. சாமியில் கொண்டு வந்து கொடுத்து உங்கள் கையால் சாமி அபிஷேகம் பண்ணுற மாதிரி பலன் பாவனை. அதனால் வேண்டுமருவர் அந்த நேரத்துக்கு நீங்கள் 25 ரூபாய் கொடுத்து தங்க வாங்கி அபிஷேகம் கொண்டாந்து கொடுக்கலாம். இப்பொழுது தங்குக்கு ஆவாகனம், தங்கு பிரதிஷ்டை. சாமான்யாத்யேனஸ்ய அஸ்திரேணாம் சம்ப்ரோக்ஷஜः. ஓம் சங்கராஜமூர்த்தயே நமः. அஸ்திரேணாம் சம்ப்ரோக்ஷ ஓம் பூதபதே மகா, ஓம் கங்காதே மகா, ஓம் முண்டினே மகா, நாகயஜ்ஞோபதிபதே மகா, ருஜிரும்பாய மகா, க்ஷேத்ராய மகா, நைத்ராய மகா, முண்டபூஷிதாய மகா, பலிபுஜாய மகா, பலிநாகாய மகா, பாவனாய மகா, அபால உக்கிரகாய மகா, சாஸ்வதாய மகா, துர்காய மகா, துஷ்டசேவிகாய மகா, திகம்பராய மகா, காமண்யே மகா, கலாநிதே மகா, காந்தாய மகா, காமிவாசனாய மகா, வாசனே மகா, தேவசித்தாய மகா, வைத்தியாய மகா, பிரபுவே மகா, விஷ்ணுவே மகா, அஷ்டபைரவாய மகா, தங்குமூர்த்தி மகா, தங்குராஜாய மகா, சிவாய மகா, சிவபைரவாய மகா, புஷ்பார்ச்சனாந்திரிஷ்டே மகா. திரிவனம் ஆத்மேகதர்மதேவானாம் கோபாயம் பிரதிக்ருதா ஜனமாத்ராமயாமி. ஓம் கோரதிஹி துர்வதர்வதர்வதர்வதம் தர்வாஸ்வமஹ அஸ்வதர்வதர்வதர்வதர்வதர்வதம் தேவாமசி சர்வாங்காபயாமி. தயனபவனசுவந்தராஜாய தேவசுராஜா பவதி. இருவருடையாமி ஆலிஹேரங்கரதியம் ஜலீபகம் கபூர தாமூல மகாநைவேத்யம் வேதயாமி. தனாய ஸ்வாஹா தானாய ஸ்வாஹா ஞானாய ஸ்வாஹா தானாய ஸ்வாஹா ஸ்வாஹாய ஸ்வாஹா பிரதாய ஸ்வாஹா மகாவிஷ்ணு நிவேதயாமி. நிவேதனானந்தனம் ஆசமணிகம் சமர்ப்பயாமி. தேவசுராஜா பவதி மகாசங்கராஜமூர்த்தி மகா அஷ்டமகால வீரவமூர்த்தை மா அனந்த கோடி கற்பூர நீராஜனம் தரிசயாமி வஸ்மரக்ஷாந்தாரயாமி. இப்பொழுது யாக பூஜை நடைபெறுகின்ற தொடர்ந்து எம்பெருமான் முனிவர் அவர் தினந்தோறும் அன்னதானம், அவருக்கு போய் யாரும் சாப்பாடு போட முடியாது. அப்படியா, நான் பார்க்கணுமே சொல்லி பைரவபெருமான் சிவபெருமான் வந்து நான் வந்து அவரை பார்க்குறேன்னு வரார். அப்போ தினந்தோறும் அன்னதானம் வருகின்ற பொழுது அன்னைக்குன்னு பார்த்து சிவபெருமான் பைரவபெருமான் ஒரு அடியாரும் கண்ணில் காமிக்காமல் தடுத்துட்டார். மதியம் 12 மணி ஆகுன்றது, இன்னும் சாப்பாடு ஒரு அடியாரும் காணாமன்னு வருத்தப்படுறாரு. இது செல்ல வராரு, உள்ளே போகிறாரு, யாரும் கிடைக்கல. அப்போ வெளியே தேடின்னு வரார். பைரவபெருமான் முனிவர் வேடத்தில் கணி அலங்காரம் பார்த்துருப்பீங்க. எப்படி இருந்தாலும் அது முனிவர் வேடத்தில் அம்மா தாயே அன்னபூரணி பிட்சாந்தேகி
அம்மா தாயே அன்னபூரணி பிட்சாந்தேகி என்று சிவபெருமான் முனிவர் வேட नमः नागेश्वरमूर्तये नमः मालाहयामि ओम नागेश्वरी नमः मालाहयामि नागी नागेश्वरमूर्तये मालाहयामि ओम नागादिमूर्तये नमः मालाहयामि ओम शिवाजीमूर्तये मालाहयामि ओम विद्यादिमूर्तये मालाहयामि ओम नागेश्वरमूर्तये ब्रह्मणस्पतः आनुश्रद्धं भवदशीलसादनं भोः कृपया